नमो निरंजन निखिल निदान व्याप्त सर्व चराचरे प्रभु दयामय मंगल आलय जय जगदीश हरे। ए कविता धर्मपद एवं यह गोपबंधु दास पंडित गोपबंधु दास दासे आपण द्वारा रचना करा जाइथिला। धर्मपदर त्यागपूत कहानी उपरे पर्यवेसित यही धर्मपद कविता जी कि निश्चित भाव में कोणार्कर चूड़ी मारी जी लंप प्रदान करथिला बंगोपसागर को एवं जीवा बेले से विश्वात्मा जो कह परमेश्वर विष्णु भगवान को प्रार्थना करथिला। तेणु यही प्रार्थनाटी निश्चित भाव में सर्वजन विदित प्रायतः ओडिशार प्रत्येक विद्यालय यह प्रार्थना रूपे स्वीकृत होइछि एवं विशेषकर केंद्रीय विद्यालय मानकरे मध्य यह छोट छोट अबोध शिशु मानक शिक्षा दि जाउछि एही प्रार्थना एवं सेहि मानक अनुरोध रे आज जो कह जाउछि धर्मपद कविता यही प्रार्थना टिके आमे आलोचना करिबा। प्रथम रु कह जाइछि निश्चित भाव में कोमलमती छात्र छात्री मानक निमंते यह अत्यंत प्रयुज्य एवं कह जाइछि नमो निरंजन निखिल निदान व्याप्त सर्व चराचरे प्रभु दयामय मंगल आलय जय जगदीश हरे। प्रथम निश्चित भाव में नम एवं नमस्कार करा जाइछि जो कह जाउछि विनम्र प्रणिपात करा जाइछि। नम शब्द निश्चित भाव में यह विनम्रता यह प्रणिपात निश्चित भाव में यह अत्यंत जो कह जाउछि श्रृंखलित भावधारा एवं आध्यात्मिक चेतना को यह आहुरी उज्जीवित करुछि एही नम शब्द एवं कह जाइछि निरंजन अर्थात जहा देहरे कोनसी पाप नाही कलुष नाही जे निष्कलंक जे तेजमय जे विशुद्ध एवं जे परम ब्रह्म तांको ही कह जाए निरंजन। यह ही निरंजन शब्दर अर्थ कह जाइछि नमो निरंजन निखिल निदान। निखिल शब्दर अर्थ समुदाय समग्र एवं सकल अर्थात निदान मध्य कह जाइछि। एही निदानर अर्थ मूल कारण आदि कारण एथिपई कह जाइछि हे प्रभु तमे निखिल विश्वर ईश्वर एवं तमे समस्त विश्वर आदि कारण समस्त पृथ्वीर तमे आदि कारण एवं तुमे व्याप्त परिव्याप्त होइछ अर्थात समग्र जगत को तुमे व्यापी जाइछ। सबु चराचर जो कह जाउछि स्थावर जंगम कीट ये समस्त को तमे निश्चित भाव में व्यापी जाइछ प्रभु। एठारे चराचर शब्दर अर्थ को आम जड़ एवं जीव जगत सह स्थावर जंगम यही क्षेत्र में आम प्रयोग करिपरिबा। सुंदर भाव में कह जाइछि हे प्रभु नमो निरंजन तमे निश्चित समग्र विश्वर प्रभु एवं समस्त दिग को तमे व्यापी रहिछ चराचर समस्त भूमंडल को तमे व्यापीछ हे प्रभु दयामय तुमे मंगल आलय अर्थात मंगल जो कह जाउछि निश्चित भाव में आलय शब्दर अर्थ गृह घर एवं सद्म अर्थात तुमे निश्चित भाव में मंगलर गृह तुमे मंगलर आलय तुमे मंगलर निलय तुमे मंगलर आश्रयस्थल विश्राम गृह बोली मध्य कह जाई पारिबो। प्रभु दयामय मंगल आलय जय जगदीश हरे अर्थात जगदीश जगत युक्त ईश जे जगतर स्वामी जे जगतर प्रभु परम ब्रह्म परम पिता विष्णु तांको ही कह जाइछि जगदीश बोली। सुंदर यही पद यही प्रार्थना गोपबंधु दासंकर एवं आसंतु यार परवर्ती पद को मध्य आम आलोचना करबा कह जाइछि नमो निराकार सर्व विश्वाधार व्यक्त बाह्य आभ्यंतरे प्रभु विश्वपति अगतिरगति जय जगदीश हरे। नमो निराकार हे निराकार जो कह जाउछि जार आकार नाही से निश्चित रूपे निराकार जहाँकर कौन सी रूप नाही अरूप जी एवं जी सर्व विश्वाधार विश्वर जे आधार जो कह जाउछि समग्र विश्वर जे आधार मूल आधार सर्वशक्तिमान तांको कह जाई पारिबो जे व्यक्त जे प्रकाशित हुअन्ति बाह्य बाहरे एवं आभ्यंतरे भितरे एही पदर अर्थ यह कह जाइछि हे प्रभु विश्वपति तमे ए विश्वर निश्चित रूपे स्वामी पतिर शब्द कह
କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଗତିର ଗତି ଯାହାର କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାର କିଛି ଗତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଅଗତିର ଗତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏବଂ ଏହାର ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ଧରି ତୁମ୍ଭ ବଳ ବହଇୟ ନୀଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ନିରନ୍ତରେ ଆଦେଶେ ଉଦଧି ନ ଲଙ୍ଘେ ଅବଧି ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଧରି ତୁମ୍ଭ ବଳ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବହଇ ଅନିଳ ଅନିଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି ପବନ ବା ବାୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ନିରନ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ଆକାଶରେ ସବୁବେଳେ ପବନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରରେ ବହନ କରି ବହୁଥାଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଦରେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଦେଶେ ଉଦଧି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ପାରାବାରକୁ ଉଦଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନଲଙ୍ଘେ ଅବଧି ଅବଧି ଅର୍ଥ ସୀମା ଏଇ ପାରାବାର ବା ସମୁଦ୍ର ତୁମ ଆଦେଶରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର କେବେ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେ ନାହିଁ। ହେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ହେ ଜଗତର ପତି ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଜୟ ହେଉ ମୁଁ ତୁମର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରକାଶେ ନୀତି ଗ୍ରହ ତାରା ନୀଳାମ୍ବରେ ତବ ପୁଣ୍ୟ ହାସେ କୁସୁମ ବିକାଶେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କୁହାଯାଇଛି ତବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବା ତେଜ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପରକାଶେ ନୀତି ଏହା ଏକ କାବ୍ୟିକ ରୂପ ପ୍ରକାଶର ପରକାଶେ ପ୍ରକାଶେ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରହ ତାରା ଗ୍ରହ ଏବଂ ତାରା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ନୀଳାମ୍ବରେ ନୀଳଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ଆକାଶରେ ତୁମ ଆଜ୍ଞାକୁ ବହନ କରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରହ ଏବଂ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ମାନେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତବ ପୁଣ୍ୟ ହାସେ ତୁମର ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଅମୃତମୟ ହସରେ କୁସୁମ ବିକାଶେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲମାନେ ଫୁଟିଯାଆନ୍ତି କୁସୁମ ବିକାଶେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୁସୁମ ବିକାଶେ ହେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଦରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ନଦୀ ବନଗିରି ଭୀମକାନ୍ତ ଶିରି ତୁମ୍ଭରି କଟାକ୍ଷେ ଧରେ ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତି ଏ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ନଦୀ ବନ ଗିରି ନଦୀ ଏବଂ ବନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗିରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଭୀମକାନ୍ତ ଶିରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଅପରୂପ ମନୋଲୋଭା ରୂପ ଏକଥାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ତୁମରି କଟାକ୍ଷେ ଧରେ ତୁମରି କଟାକ୍ଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମରି ଆଡ଼ ଚାହାଣୀରେ ଏ ସମସ୍ତ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି ନଦୀ ବନ ଗିରି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୀମକାନ୍ତ ରୂପ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ ରୂପ ଏହି ଶିରିବନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପଦ ଯୁକ୍ତ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ଶିରିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଏ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ତୁମର ଗୀତି ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରବାହ ତୁମରି ବନ୍ଦନାରେ ଶତମୁଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଦନାରେ ଶତମୁଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଦନା ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସାରସ୍ୱତ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ହେଉ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ରୂପ ହେଉ ସେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ତୁମର ରୂପକୁ ତୁମର ଗୁଣକୁ କୋଟି କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଦରେ। ଅନନ୍ତ ମହିମା ଅତୁଳ ସୁଷମା ଦିଶେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ତବ ମହାପ୍ରେମ ଖେଳେ ଚରାଚରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ।
ଅନନ୍ତ ମହିମା ଅନନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ଅନନ୍ତ ମହିମା ତୁମର ଯଶ ତୁମର ଖ୍ୟାତି ତୁମର ବିଭୂତି ତୁମର ପ୍ରସାଦ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନା ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହାର ଅର୍ଥର ରୂପ ବଦଳିଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ କୁହାଗଲା ଅନନ୍ତ ମହିମା ଅନନ୍ତ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅତୁଳ ଯାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ସୁଷମା ତୁମର ଶୋଭା ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦିଶେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ସ୍ତରରେ ତୁମ ଅନନ୍ତ ମହିମା ତୁମ ଅନ୍ତହୀନ ଯଶର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶୋଭାର ତୁଳନା ନାହିଁ ତୁମ ଯଶର ମଧ୍ୟ ତୁଳନା ନାହିଁ। ତବ ମହାପ୍ରେମେ ତୁମର ଏହି ମହାପ୍ରେମ ଉଦାର ଭାବନା ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗମ ଏବଂ ଆତଜାତ କରୁଥିବା ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଏବଂ ଜଗତର ଯେଉଁ ଚଳମାନ ବସ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରେମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜଗଦୀଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ସେ ମହାମହିମା କି ବୁଝିବି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନର କଳେବରେ କି ଭାଷାରେ ତବ କରିବି ହେ ସ୍ତବ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାମହିମା ତୁମର ମହାଯଶ ମହାଗୁଣ ଏବଂ ତୁମର ମହାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ କି ବୁଝିବି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହାନ ଯଶକୁ ତୁମର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ କିଭଳି ବୁଝିବି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନର କଳେବର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଛୋଟ ନର ଅର୍ଥ ମଣିଷ କଳେବର ଅର୍ଥ ଦେହ ଏଇ ଛୋଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏ ମାଟିର ପତଙ୍ଗଟିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଣୁମାତ୍ର ଜୀବଟିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣିଷ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବି ତୁମର ଅପାର ମହିମାକୁ କି ଭାଷାରେ ତବ କେଉଁ ଭାଷାରେ ତୁମର ସ୍ତବ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ହେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଶ କାଳ ସୀମା ଅତୀତ ମହିମା ଅଗୋଚର ସୁର ନରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମମୟ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କୁହାଯାଇଛି ଦେଶ କାଳ ସୀମା ଅତୀତ ମହିମା ସମଗ୍ର ଦେଶର କାଳର ତମେ ସବୁ ସୀମାର ଅତୀତ ପ୍ରଭୁ ଅଗୋଚର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଗୋଚର ତୁମେ କାହାକୁ ଗୋଚର ନୁହଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତୁମର ତୁମେ କାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଯାଉନାହଁ ତୁମେ ଅଜଣା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ତୁମେ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ତୁମେ ଅଗୋଚର ପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସୁର ନର ଏ ତିନି ଭୁବନର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କର ନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା ସୁର ଅର୍ଥ ଦେବତା ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଗୋଚର ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମମୟ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏକ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହଁ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହଁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ମିଳ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରେମରେ ପାଇ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତୁମକୁ ପାଇ ହୁଏ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ହେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର ପରମ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ରାଦିୟ ଶ୍ରୀପୟରେ ପୁରୁ ତବ ଇଚ୍ଛା ଏ ନର ପୁରାଣେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କୁହାଗଲା ପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବୋଧନରେ ଏବଂ ପରାତ୍ପର ପରାତ୍ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଶେଷ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ରାଦିୟ ଶ୍ରୀ ପୟରେ ପୟରେ ଅର୍ଥ ପାଦରେ ତୁମ ପାଦରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା
ପୁରୁ ତବ ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଏ ନର ପରାଣେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷର ପ୍ରାଣରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶୀ କରୁଣା ଯେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଅଛ ମୋ ଅନ୍ତରେ କର ତାହା ସିଦ୍ଧି କରୁଣା ବାରିଧି ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କୁହାଗଲା ପ୍ରକାଶୀ କରୁଣା, କରୁଣା ଅର୍ଥ ଦୟା। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ଅନୁକମ୍ପା ତୁମର ଆଶିଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଅମୃତମୟ ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅମୃତକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ। ଏବଂ ମୋ ଅନ୍ତରେ ଆଉ ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛ, ମୋ ଅନ୍ତରରେ କରୁଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛ, ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଦିଅ, ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧ ବି କରିଦିଅ। ହେ କରୁଣା ବାରିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଦୟାର ସାଗର, ବାରିଧି ଅର୍ଥ ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର, ହେ ଦୟାର ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶେଷ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦେଖାଇଛ ଯାହା ଥରେ ସେ ଅମୃତ ଗତି ଦିଅ ପ୍ରାଣପତି ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ହେ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ମୋର ପତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଜାଣିପାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଖାଇଛ ଯାହା ଥରେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ପଥର ପଥିକ କରେଇଛ, ମୋତେ ଯାହା ଦେଖେଇଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ହେଉଛି ଅମୃତର ଗତି। ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରାଣପତି ମୋତେ ସେ ଅମୃତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ କରିଦିଅ। ହେ ପ୍ରାଣପତି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଶେଷ କରି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଏବଂ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗାନ କରାଯାଏ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଏହା ସିଲାବସ୍ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆଜି ଏଇଟିକୁ କରିବାକୁ ହେଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।